क्यों ना रुतबा हो आला मेरे पीर का, क्यों ना रुतबा हो आला मेरे पीर का, कि क्यों ना रुतबा हो आला मेरे पीर का, क्यों ना रुतबा हो आला मेरे पीर का। मुर्तजा तक है शजरा मेरे पीर का, मुर्तजा तक है शजरा मेरे पीर का, मुर्तजा तक है शजरा मेरे पीर का, मुर्तजा तक है शजरा मेरे पीर का। क्यों ना रुतबा हो आला मेरे पीर का, क्यों ना रुतबा। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मुर्तजा तक है शजरा मेरे पीर का, मुर्तजा तक है शजरा मेरे पीर का। अच्छा, मंजर परिवर्तन हलो कि ना हलो? आप शेर सुनें कि देख कर जिसको याद आए परवरदिगार। भाई आमी मोहब्बते शेर पढ़ছি, हक आदाय करें। शेर देखुन कि देख कर जिसको याद आए परवरदिगार, देख कर जिसको याद आए परवरदिगार, कि देख कर जिसको याद आए परवरदिगार, देख कर जिसको याद आए परवरदिगार। ऐसा है ऐसा है ऐसा है रूए से बा मेरे पीर का, ऐसा है रूए से बा मेरे पीर का, ऐसा है रूए से बा मेरे पीर का। मुर्तजा तक है शजरा मेरे पीर का। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। के बिलिया की मैं मदीने पहुंच जाऊंगा, बिलिया की मैं मदीने पहुंच जाऊंगा, के बिलिया की मैं मदीने पहुंच जाऊंगा, बिलिया की मैं मदीने पहुंच जाऊंगा। होगा जिस दिन इशारा मेरे पीर का, होगा जिस दिन इशारा मेरे पीर का, होगा जिस दिन इशारा मेरे पीर का, होगा जिस दिन इशारा मेरे पीर का। अब शेर देखুন, অনেক বড় শের দিচ্ছি, এই মানকাবাতের সবচাইতে বড় শের। कि सिर्फ दुनिया नहीं रोजे महशर तलक, सिर्फ दुनिया नहीं रोजे महशर तलक, कि सिर्फ दुनिया नहीं रोजे महशर तलक, सिर्फ दुनिया नहीं रोजे महशर तलक। मुझको है बस भरोसा मेरे पीर का, मुझको है बस भरोसा मेरे पीर का, मुझको है बस भरोसा मेरे पीर का, मुझको है बस भरोसा में।
মাশাআল্লাহ। দেখুন अब এটাকে আগে পড়ে দিই, হযরত একটা শের দিয়ে দিলেন मोहब्बते বলুন। क्यों ना रुतबा हो आला मेरे पीर का, क्यों ना रुतबा हो आला मेरे पीर का। जिसमें नक्शाए ना, जिसमें नक्शा है नालैन सरकार का, जिसमें नक्शा है नालैन सरकार का, जिसमें नक्शा है नालैन सरकार का। जिसमें नक्शा है नालैन सरकार का, जिसमें नक्शा है नालैन सरकार का, जिसमें नक्शा है नालैन सरकार का, जिसमें नक्शा है नालैन सरकार का। है मुबारक अमामा मेरे पीर का, है मुबारक अमामा मेरे पीर का। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद है सुभान अल्लाह। कि जिसमें नक्शा है नालैन सरकार का, जिसमें नक्शा है नालैन सरकार का, कि जिसमें नक्शा है नालैन सरकार का, जिसमें नक्शा है नालैन सरकार का। है मुबारक अमामा मेरे पीर का, है मुबारक अमामा मेरे पीर का। मुर्तज़ा तक है शजरा मेरे पीर का, मुर्तज़ा तक है शजरा मेरे पीर का। अब कारी साहेবের হাওয়ালায় শের দিচ্ছি, দেখুন বড় মোহাব্বতি মানুষ আছে ভাই, আমরা প্রথম দেখছি। জি अब দোয়া তো সরকার আছেনি, উনি মেহমান আছেন, যার জন্য বললাম বাপ একটু মোহাব্বতে বলুন সুবহানাল্লাহ। अब দেখছি আপনারা কেমন दीवानगी নিয়ে বসে আছেন। के चीर कर देख लो मेरे सीने को तुम, चीर देख लो। चीर कर देख लो मेरे सीने को तुम, चीर कर देख लो मेरे सीने को तुम। के चीर कर देख लो मेरे सीने को तुम, चीर कर देख लो मेरे सीने को तुम। नाम दिल पर है लिखा मेरे पीर का, नाम दिल पर है लिखा मेरे पीर का, नाम दिल पर है लिखा मेरे पीर का, नाम दिल पर है लिखा मेरे पीर का। শেষ ছন্দ শুনুন, হুজুরের নুরানি চেহারা দেখুন আর এর শের শুনুন কি। क्या समाएगा कोई मेरी आँख में, क्या समाएगा कोई मेरी
आंख में कि क्या समाएगा कोई मेरी आंख में, क्या समाएगा कोई मेरी आंख में। क्यों? हे बसा नूरी चेहरा मेरे पीर का, है बसा नूरी चेहरा मेरे पीर का, मुर्तजा तक है शजरा मेरे पीर का, मुर्तजा तक है शजरा मेरे पीर का। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বাবা ফরমাইশ ছিল, যার জন্য আমি বললাম। আমি যেখানে বলছিলাম হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আল্লাহ পাক খুদ কোরআন পাকে বলছেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহ বলছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রিয়তম রাসূল আছেন। ছিলেন না, আছেন। তখনও উনি বলেছেন, আজও কোরআন বলতেছে তা কিয়ামত পড়নে वाला একটাই শব্দ বলবে। তো আছেন উনার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় যিনি হাজির ও নাজির থাকেন। জি, তাহলে বোঝা গেল আমাদের নবী জিন্দা, হায়াতুন নবী, জিন্দা নবী। এখন যেই ভাইরা বলে মরে গেলাম, মাটিতে মিশিয়ে গেলাম, খেলা শেষ, আপনার ধারণা ভুল। আল্লাহর কোরআনকে জিজ্ঞেস করুন, আপনি বলবেন যে মাওলানা আপনি একটু আগে বললেন নবীও জিন্দা, নবীর উম্মতি গণেরাও জিন্দা। জি হ্যাঁ, জিন্দা। আপনার বাবা যদিও নাপাক অবস্থায় মারা গেছে তবুও কবরে জিন্দা। আপনি কবরস্থানের পাশে দিয়ে যাবেন, মৃত্যু ব্যক্তির কবরকে লক্ষ্য করে সালাম জানাবেন। আমার নবীর ফরমান আছে, মৃত্যু ব্যক্তি কবর থেকে জিন্দা মানুষের সালাম শুনতেও পান, উত্তরও দেন। জোরে বলুন। তাহলে বলেন তো, আপনার বাবা কবরে জিন্দা, আপনার মা কবরে জিন্দা, যেই নবীর জন্য আল্লাহ সারা কায়নাত সৃষ্টি করেছেন উনি মুর্দা? নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। বিরাদার, আমরা জিন্দা নবীর জিন্দা উম্মতি। কোরআনকে জিজ্ঞেস করেন তো কোরআন বলবে কুল্লু নাফসিন যায়কাতুল মাউত, নিশ্চয় একদিন প্রতি আত্মাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। যাদের মধ্যে আত্মা আছে, জান আছে, জীব আছে, রূহ আছে, তাকে অবশ্যই একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাহলে বোঝা গেল আজকে কোরআন থেকে মানুষ মরে না তারও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কোরআন থেকে আলে নবী আওলাদে আলীর মোহাব্বত কিভাবে করা দরকার সেটাও পাওয়া যাবে। আল্লাহু আকবার কবীরা। এক কথায় শরিয়তে মুতাহারাতে চলাফেরার মাধ্যমে কোনটা হালাল কোনটা হারাম যদি জানতে হয়, তাহলে আপনাকে আমেরিকা নয়, পাকিস্তান নয়, চীন দেশ নয়, তুর্কিস্তান নয়, অন্য কোন দেশে নয়, আপনারই দেশে ভারতবর্ষের কোনা কোনাতে বহু সাদাতগণ আপনার নবীর ঘর মাদ্রাসা তৈরি করেছেন। আবু অত্র এলাকার সুন্নি মুসলমান আজ এই মসলা মসাইল জানার জন্য নামাজ কেমন পড়তে হয়, রোজা কেমন রাখতে হয়, হজের আহকাম আরকান কেমন পালন করতে হয়, আল্লাহু আকবার, বড়র আদব কেমন করতে হয়, ছোটকে স্নেহ কেমন করতে হয়, মা বাবার খিদমত কেমন করতে হয়, স্ত্রীর হক কেমন আদায় করতে হয়, পাড়া প্রতিবেশীর হক কেমন আদায় করতে হয় যদি জানতে হয়, তো আপনি গরিব মানুষ, আপনাকে ইউপি যাওয়া লাগবে না, আপনাকে পাকিস্তান যাওয়া লাগবে না, তুর্কিস্তান যেতে হবে না। যার ব্যবস্থা আলে নবী আওলাদে আলী সাইয়্যিদনা সরকার মাসরুর মিয়া কালিমি আলাইহির রহমাত ওয়া রিদওয়ান এই বাংলার বুকে জায়গা জায়গাতে নবীর ঘর বানিয়ে দিয়েছেন, যেখান থেকে হাফিজে কোরআনও পাওয়া যাবে। আল্লাহু আকবার কবীরা। আলিমে দ্বীনও হয়ে যাবে, কারিয়ে কোরআনও হয়ে যাবে। আল্লাহ আল্লাহ, মুফতিয়ানে দ্বীনও তৈরি হচ্ছে। তাহলে বোঝা গেল দ্বীন ইসলামের আহকাম আরকান জানার জন্য কিভাবে জানতে হবে, নবীর ঘর মাদ্রাসায় যেতে হবে। আলে নবী মাসরুর মিয়া, মাসরুর ওলি তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যে তোমাদেরকে মসলা মসাইল খোঁজ করতে এই বাঙ্গাল থেকে ইউপি যাওয়া লাগবে না, তার ব্যবস্থা আমি বাঙ্গালে করে দিলাম। আর ছারকাবাস্তি দেখেন, হাফিজে কোরআন সম্ভবত হাফিজে কোরআন হয়েছে। আপনার রোজার মাসে খাতমে খতম তারাবি পড়ার দরকার আছে, আপনাকে হাফিজ খোঁজ করতে অন্য কোথাও যেতে হবে না, অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টের প্রয়োজন নাই। ফোন করুন সাহিবে সাজ্জাদার খাদিম সাহেবকে কিংবা আপনার মুফতি সাহেবকে।
সাহেবকে আপনি গরিব নওয়াজ মিশনে চলে যান, গিয়ে বলেন যে হুজুর আমাদের একটা হাফিজের দরকার আছে। ইনশাআল্লাহ তাআলা মুআজ্জাজ মুহতারাম গরিব নওয়াজ মিশন থেকে হয় ঝাড়কা বস্তির হোক, নাহলে জগদীশপুরের হোক, নইলে আপনার নবীনগরের হোক, নইলে পটলডাঙ্গার হোক, নইলে সাইদাপুরের হোক, নাহলে উমারপুরের হোক, আহিরনের হোক, কানুপুর খিদিরপুরের হোক, যেই কোনো জায়গা থেকে কালিমি ডিপার্টমেন্ট থেকে যারা হাফিজে কোরআন হয়ে গেছে, আপনার শুধু একবার বলা দরকার আছে হুজুর হাফিজের দরকার আছে। ইনশাআল্লাহ সাহিবে সাজ্জাদার নিগাহে কালাম হবে, হাফিজ আপনার দয়ারে মোহাব্বতে হাজির হয়ে যাবে। হাফিজ পেয়ে গেলেন, আপনি বলবেন ইমাম চাই, ভালো কারি, খালি একবার বলে দেখেন ইনশাআল্লাহ ইমাম হাজির হয়ে যাবে। যদি বলবেন তালাকের মশলা দাঁড়িয়ে গেছে, তো ছারকা বস্তি মাদ্রাসাতে যদি না হয় তো হুজুরের দরবারে খবর দেন, উনি বলবেন যাও গরিব নওয়াজ মিশন। বসে আছেন মুফতি আনে দিন, এমন সুব্যবস্থা করে দিয়েছেন, এমন আপনার কি বলে ব্যবস্থা করে রেখেছেন, সাহিবে সাজ্জাদা হুজুর সৈয়দ সরকার মাসরুর মিয়া করে গেছেন, তিনার ওয়ালিদে গেরামি সৈয়দ মোহাম্মদ হুসাইন উরফুল্লাহ মিয়া কালিমি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তা কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত যেন নবীর উম্মত উম্মতি বাঙালের ভোলা ভালা সুন্নি মুসলমান পথভ্রষ্ট না হয়ে যায়, যার জন্য নবীর ঘর মাদ্রাসা কায়েম করে গিয়েছেন। বিরাদরানে ইসলাম, আমি আর তাকরীরের জগতে যেতে চাইছি না, এতগুলো সুবিধা আপনার হাফিজে কোরআন, কারিয়ে কোরআন, আলিমে দিন, মুফতিয়ানে দিন যদি দরকার পড়ে তো আমাদেরকে কাহারু দরবারে যেতে হবে না, কারণ দরবারই তো এমন দরবারে আমরা জড়িত হয়ে গেছি যেই দরবারে কিছুরই কমি নেই, জি কিছুর কমি নেই। তো চাইছিলাম হুজুরের উপস্থিতিতে